성경 말씀 봅시다. 여기 보면 자 11절 11 There is heaven open again. John saw in the vision that the heaven is open again, and behold, white horse and its rider is coming down. 여기 11, verse 11 says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. 여러분, 성경에는 요한계시록에 세 번의 문이 하늘문이 열려요. 세 번이 열리는데 4장에 하늘문이 열리면서 하늘에서 사도 요한에게 이리 올라오라. 그래서 사도 요한을 천국으로 보내는 광경이 나옵니다. 오케이? Three heavens open in the Revelation. First one in chapter 4, heaven opened and God's voice was God told John, you come up here. So John, in the spirit, he went up into the heaven. 그래서 그 요한이 그렇게 이리로 올라오라는 것은 교회를 올라오라 하는 휴거의 하나의 모형이다. 이렇게 볼 수가 있는 것이고, 그 다음에 11장에 보면 두 증인이 있습니다. 예루살렘에서 두 증인, 엘리야와 모세와 같은 영을 가진 두 증인이 나타나서 복음을 증거하는 거예요. 유대인들에게 예수가 바로 메시아였다. 너희 조상들이 잡아 죽인 회개하라 하면서 막 두 증인이 복음을 증거했거든요. 예루살렘에서 two witnesses in Jerusalem. They came maybe in the spirit of Elijah and in the spirit of Moses. They witnesses. 그렇지만 주변에 있는 많은 그 적그리스도의 세력들이 그 두 증인을 미워했어요. The Antichrist and his army, they hated two witnesses because they are witnessing for the Lord Jesus Christ. So that's why they were killed. They were killed by the Antichrist forces. 그들의 시체가 and their body was laid on the ground for 3 days. 여러분, 그 유대인이나 중동에서는 시체가 죽으면은 그 빨리 장사를 지낸다든지 뭐 화장을 한다든지 해야지 길바닥에 이렇게 내버려두는 건 굉장히 그 사람을 그 죽은 시체들 아주 경멸하는 거예요. Two witnesses are killed by the Antichrist forces. So their bodies are laid on the ground for 3 days. Nobody is allowed to bury them. 아무도 그걸 장사하지 못하게 하는 거예요. 그리고 그 악인들은, 적그리스도의 세력들은 기뻐서 두 증인이 능력을 행하면서 막 복음을 증거하는 두 증인이 죽으니까 자기들끼리 선물을 교환하면서 they are so glad because the two powerful witnesses are dead. They exchange their gift and they rejoice. And they do not allow anybody to bury their bodies. 3일 동안 있었어. 그런데 3일 반 후에 하늘문이 열리면서 그들의 몸이 부활해가지고 하늘로 올라간 거예요. 그러니까 원수들도 깜짝 놀라는 거야. 우리가 경멸하고 우리가 죽였다고 생각했는데 이게 하나님이 그 시를 부활시켜서 이리로 올라오라는 거예요. So after 3 days, they are resurrected and heaven opened and they are ascending into heaven. So their enemies they are astonished. They are marveled. How can this be? They killed them, but God resurrected them and they are caught up to heaven. The heaven is open and they are caught up to heaven. So their enemies were so surprised. They are all stricken. What happened? 그래서
두 번째 하늘문은 이 두 증인이 순교당하고 3일 방후에 하늘문이 열리고 승천하는 것이고, 세 번째 하늘문이 바로 이 11, this one, chapter 19 verse 11, this one is gonna be third heaven open in the Revelation. 세 번째 하늘문이 열리면서 하늘 예수님께서 흰마를 타시고 내려오시는 거예요. The third heaven open and the Jesus Christ coming, riding on the white horse, and thousands of heavenly horses, angels and heavenly the saints will come together with him. 보세요. Verse 14 says, verse 14, with our Lord Jesus Christ, who are coming with the Lord Jesus. 14절 보니까 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 이 하늘에 있는 군대가 누구니? Who are the heavenly host? It includes angels, it includes saints of God. 7년 전에 부활하고 휴거당한 성도들이 하늘에서 혼인잔치하다가 같이 하늘의 천사들과 함께 heavenly host가 돼서 they are coming down following the Lord Jesus Christ. 무슨 옷을 입고 있어요? 그들이 희고 깨끗한 세마포를 입고 있다고 그랬어요. What clothes are they wearing? They are 14절 보니까 The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. They are dressed in fine linen, white and clean. 희고 깨끗한 세마포는 뭐냐면 성도들의 옳은 행실이라고 했어요. 성도들의 옳은 행실을 하는 그 행함이 있는 믿음을 가진 귀한 그 신부들이 7년 동안 거기 하늘나라에 있다가 예수님과 함께 같이 오는 거예요. The bride of Christ will come riding on the horses, following the Lord bridegroom. Okay? With the heavenly angels. 자, 그런데 15절 보니까 verse 15 says 예수님의 입에서 이 한 검이 나오니 그것을 만국을 치겠고. 여러분, 예수님 입에서 검이 나와서 그것으로 지금 아마겟돈에 모여있는 그 적대적인 불신앙자 악인들을 주님께서 치겠다 하는 것입니다. Okay? Verse 15 says 입에서 나오는 검으로 okay? Out of his mouth comes a sharp sword with which to strike them the nations. He will rule them with an iron scepter. He tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has this name written. 자, 여러분, 예수님의 입에서 검이 나온다. 저는 옛날에 이 아마겟돈 전쟁 생각할 때 하늘 군대하고 지상의 군대가 이게 서로 막 치고받고 싸우는 거를 그렇게 생각했어요. 근데 여러분, 이거 전쟁이 아닙니다. 어떻게 하늘 예수님의 능력이 얼마나 많은데 그 입에서 나오는 그 말씀 한마디만 하면 그냥 죽는 거예요. 그거 뭐 전쟁이라고 것도 없어. 일반적인 대학살이 벌어지는 거예요. 근데 우리가 옛날에는 이걸 모를 때는 하늘 군대와 인간의 군대들이 막 싸우는 거야. 이렇게 생각했는데 우리는 그냥 예수님이 다 하는 거야. 하늘 군대에 따라온 성도들을 그냥 구경만 하면 되는 거야. 구경만 하면 예수님이 그 입에서 말씀하니까 이사야 11장 보면 그 입의 기운으로 예수님의 입에서 나오는 기운으로 악인을 죽일 것이라. 이사야 11장에 나오고 있습니다. 예수님 말씀 한마디만 하면 그냥 다 죽는 거예요. 대학살이 벌어지는 거예요. 전쟁이라고 할 것도 없어. 우리는 싸울 필요도 없어. 예수님 다 하는 거야 그냥. 우리는 거기서 구경하면서 박수 치면서 주님 앞에 응원만 하면 되는 거예요. 오케이? Jesus Christ alone can defeat the whole army of gathered at Armageddon.
자, 그래서 보니까, 자, 여기서 보니까 15절 그에 비해서 이한검이 나오고 그것을 만국을 치겠고 또 맹렬한 진노의 포도주 틀을 받는 거예요. 여러분, 이 요한복음 14장에 나오잖아요. 곡식 추수가 나오고 포도주 추수가 나오는데 이 곡식 추수는 뭘 말하냐면 환란 기간 동안에 알곡들, 순교자들을 하나님께서 모으신다는, 천국으로 모으신다는 뜻이고, 또 이 포도주 틀을 밟는다는 건 뭐냐면 악인들을 포도송이를 어마어마한 그 포도주 틀에다가 집어넣고 여인들이 막 10명이 들어가서 맨발로 막 밟잖아요. 그러면 그 알갱이가 터져가지고 주스가 막 몸에 튀잖아요. 그와 같이 악인들을 완전히 하나님이, 예수님이 짓밟는 거예요. 포도주 틀에다가 집어넣고 그 세상의 악인들, 불신자들, 교만한 자들, 장군들, 왕들, 뭐 내 주먹을 믿어라 하면서 난 돈이 많고 상류층들, 믿음이 없는 이 존재들을 다 그 세상이라고 하는 포도주 틀, 아마도 겠더냐 포도주 틀에다 넣고 예수님이 짓밟는다는 거예요. 악인들을 완전히 끝내버리는 거예요. 그래서 예수님이 원수를 그때 갚는 거야. 원수를. 요즘에는 예수님께 막 까불고 그래도 그냥 다 용서하고 다 받아들이잖아요. 근데 그때는 그게 아니야. 그때는 예수님이 원수들을 손보는 거야. 원수들을 죽이는 거예요. 무시무시한 심판의 시간이다. 네. 그래서 여러분 여기 보세요. 옷에 뭐 같아요? 그 피가 틀 거 아닙니까? 피가. 맹렬한 진노의 포도주틀을 밟으면 그 악인 포도주이 터지면서 거기서 그 주스가 튀어오르나 옷을 붉게 하는 것과 같이 악인들의 피가 예수님의 옷을 다 붉게 물들인다고 말씀합니다. 자기 피가 아니야. 누구 피? 악인들의 피에 된 거예요. 그것이 어디에 나오느냐? 요한계시록 19장과 연결된 말씀이 이사야 63장을 보면 그 연결해서 봐야 됩니다. 이사야 63장 Isaiah chapter 63 거기 보면 그 피가 튀어서 예수님의 옷자락을 붉게 물들인다고 말씀했어요. 63장. 자, 이사야 63장을 보세요. 여기 보면 예언은 하나만 갖고 향한다고 여러 군데 이렇게 찾아갖고 이렇게 종합적으로 봐야만 뜻을 알 수 있습니다. 이사야 63장, Isaiah chapter 63 verse 1 거기 한번 읽어볼까요? 시작. 에돔에서 오며 홍해를 입고 보스라에서 오는 자가 누구냐? 그 화려한 의복 큰 능력으로 걷는 자가 누구냐? 그는 내니 을 말하는 자요 구원하게 능한 자니라. 2절 이사야가 물어보는 거예요. 어찌하여 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도주를 밟는 자 같으냐. 3절 만민 중에 나와 함께한 자가 없이 내가 홀로 포도주를 밟았는데 내가 노함을 인하여 물을 밟았고 분함을 인하여 짓밟았으므로 그들의 선열이 내 옷에 튀어 내 의복을 더럽혔습니다. 홀로 예수님 홀로 전쟁한 거예요. 그 하늘의 군대 천사들도 엄청난 능력이 많지만 그냥 가만히 구경만 하는 거예요. 하늘의 신부들도 구경만 하는 거예요. 예수님이 그냥 홀로 다 포도주틀을 밟는 거예요. 학살하는 거예요. 그래서 내가 홀로 만민 중에 나와 함께한 자가 없이 홀로 포도주틀을 밟았는데 내가 노함으로 분노함으로 무리를 짓밟았고 분함으로 인하여 밟았으므로 그들의 선열이 내 옷에 튀어 내 의복을 더럽히 Their blood splat on my clothes, on my white clothes. 4절 보세요. 4절 보시기 말씀입니다. 이는 내 원수가 없는 날이 내 마음에 있고 내 구속할 해가 왔으나 내가 본즉 도와주는 자도 없고 붙들어주는 자도 없으므로 이상히 여겨 내 팔이 나를 구원하며 내 부은이 나를 붙들었습니다. 하나님 원수가 없는 날이 이 날이란 말이에요. 2000년 동안 참고 기다리면서 회개하고 주님의 용서를 구해야 되는데 이놈들이 그렇게 고집을 피우면서 불신한 가운데 죄를 짓고 세상에서는 잘난 자들이 많죠.
뭐 상위 15%가 전 세계 부의 뭐 절반을 컨트롤하잖아요. 뭐 하이테크 그런 놈들은 돈이 많으니까 신앙도 없어. 다 산란집 가고 뭐 이 땅에서 뭐 잘 먹고 잘 사는 그런 사람들이 믿음 생활 안 한단 말이죠. 내 원수가 없는 날이 왔는데 아무도 없어. 그래서 내가 직접 6절 내가 노함을 인하여 만민을 밟았으며 내가 분함을 인하여 그들을 쉽게 하여서 그들의 선열로 땅에 쏟아지게 하였느니라. 여러분 이 63장이 바로 아마겟돈 전쟁의 무서운 참상을 시적으로 표현한 것이다. 예수님이 홀로 밟은 거예요. 그 입의 기운으로 악인들을 죽인 거예요. 뭐 미사일 쏘고 아파치 헬리콥터가 돌아다니고 핵무기를 쏘고 그런 거 필요 없어. 그냥 한마디 하면 그 입의 기운으로 악인들을 다 죽이는 거예요. 근데 여기 보니까 그러니까 이 아마겟돈 전쟁과 예수님의 재림이 한 장소에 오신 게 아니라 처음에 어떻게 오죠? 감람산 위로 오신다 그랬어요. 감람산 위로 예수님이 재림하시면 감람산이 쫙 갈라져가지고 어떻게 돼요? 어마어마한 골짜기가 생기는데 그 골짜기가 저 북쪽에 그 아마겟돈 지역까지 연결되는 거예요. 그 감람산이 쫙 갈라져가지고 절반은 산 북쪽으로 옮겨가고 절반은 또 남쪽으로 옮겨가서 그냥 지역이 엄청나게 바뀌는 거예요. 여러분 지금 감람산 가보시면 지역이 크지가 않아요. 그 지역이 크지 않은데 예수님 오시면 그 하늘에 굴대 오는데 어떻게 다 수용하겠어요? 그러니까 그 예수님 발이 감람이 딱 가면 엄청난 지진이 나왔고 큰 골짜기가 생겨서 어디까지? 저 북쪽에 60마일 80km 떨어진 그 아마겟돈 지역까지 다 그쪽으로 올라가시면서 이제 예수님이 그 아마겟돈에 모인 무리들을 손보시는 거예요. 원수들을 갚는 거예요. 그러니까 엄청나게 많은 사건이 한 사건만 있는 게 아니라 한 지역만 아니라 예수님이 이렇게 예루살렘을 향해 쭉 이렇게 가시는 거예요. 그래서 그 피의 강이 어마어마하게 흐르고 시체가 산을 이루어가지고 공중에 나는 모든 새들이 그 시체를 뜯어먹게 되는 거예요. The dead body will be eaten by the vultures and crows and eagles. Their body is eaten by them. So it's going to be a great feast for the bird in the air. And their blood flow like a river. 180 kilometers down the river. Down the Jordan River up to the Edom. 에돔까지 흘러가는 거예요. 피가. 에돔은 사해 바다 옆에 있거든요. 그 피의 강이 이렇게 흐르는 거예요. 자, 그래서 아시죠? 여기 전쟁은 뭐 예수님 혼자 싸우시는 거고 예수님 입에서 나오는 그 검. 여러분 이 검이라는 말이 어디 또 있죠? 히브리 4장 보면 나와요. 하나님 말씀은 날선 검과 같고 좌우의 날선 검과 같아서 그 말씀이 우리의 영혼을 찔러 쪼개며 관절과 골수를 찔러 쪼개며 마음에 있는 모든 생각을 다 드러낸다고 했어요. 지금 하나님의 말씀은 어때요? 이런 역할을 하는 거예요. 지금 하나님의 말씀은 그 말씀이 성령을 통해서 증거될 때 듣는 자의 영적인 수술을 하는 거예요. 그 마음에 있는 죄악을 다 드러내고 그 죄악을 도려내고 수술시키는 거예요. 앙덩이 같은 그런 모든 그런 죄들도 그 말씀을 들을 때 다 드러나는 거예요. 영적인 칼로 수술하는 것 같이 영혼과 골수를 찔러 쪼개며 마음의 생각을 드러내며 그 하나님 말씀이 지금은 그렇게 영적으로 우리를 치료하고 수술하지만 이 19장에 나오는 아마겟돈 때는 이 말씀이 육적인 그 육체까지 찢어버리는 거예요. 관절과 골수를 찔러 쪼개며 관절과 골수를 찔러 쪼갠다니까 영적인 수술이 아니라 육적으로 그 군대들을 완전 찢어 쪼개는 거예요. 그런 능력의 말씀이 이제 지금은 영적으로 우리를 수술하는 말씀이지만 그 아마겟돈 때 예수님이 하늘에 내려와서는 그 말씀을 하면 이한검이 나와서 적들을 다 무너뜨리고 죽인다는 건 뭐냐면 그 육체적으로 그들의 관절과 골수를 찔러 쪼개며 또 뭐예요? 마음의 생각도 다 그렇게 아주 박살내는 육적으로도 그런 의미가 있다. 이렇게 말하는 거예요.
그래서 여러분 왕들의 고기, 여러분 이 세상 왕들이 예수님 믿습니까? 내 주먹을 믿어라. 얼마나 권력이 좋아요. 사람들이 그 앞에 굽신굽신하고 뭐 말만 하면 다 이 왕들의 권세가 얼마나 좋아요. 장군들 세상이 다 존경받지만 뭐 믿음의 장군들로 간혹 있겠지만 대부분이 안 믿잖아요. 장사, 멀천 오늘날은 하이텍 비즈니스 하는 말이에요. 어? 그런 뭐 애플이나 뭐 이런 뭐 테슬라 뭐 이런 그런 뭐 마이크로소프트 하이테크 같은 모든 그 비즈니스 그 재벌 총수 이런 놈들이 예수 안 믿잖아요. 그런 장사들, 멀천트 장사들의 고기와 말탄 차들의 고기와 자유한 자들, 종들, 뭐 무덤대에서 모든 자의 고기를 불신자들, 교만한 자들, 악인들의 고기를 먹으라. 누구에게? 하늘의 새가, 여러분 하늘의 새가 몇 년 전에 우리가 저기 그 알버티스 살 때에 그 앞에 이제 허집사가 살았잖아요. 허집사님이 살았는데 이게 까마귀가 비둘기가 거기 많이 있어서 누가 비둘기에 모이를 주니까 비둘기 자꾸 모이는 거예요. 근데 우리 그 알버티스 집에는 그 한쪽에 그 2층 베란다가 있는데 거기는 이렇게 뻥 뚫려 있어요. 그쪽으로 비둘기들이 와서 똥을 싸는 거예요. 똥을 싸. 그러니까 이 허집사가 막 거기다 뭐 그물 같은 거 있지. 그물 같은 거 어디 그 사람은 저기 소화 밑을 잘 가잖아. 거기서 사다가 다 그걸 갖다가 이렇게 막은 거야. 그 비둘기가 우리 생각할 때 뭐 비둘기 뭐 순결한 비둘기 뭐 이렇게 해가지고 내가 목사님 비둘기가 얼마나 더러운지 알 수가 없어요. 그들이 와서 거기서 머무르니까 그거 막 똥 싸고 하니까 막 그 병균도 있는 것 같고 거기 있으니까 안 된다는 거야. 그래서 그 비둘기 다 쫓아내면서 거기다 그걸로 망사를 씌워서 못 들어오게 한 거예요. 그래서 나도 그럼 비둘기 쫓아내면 어떡하나. 주인한테 그 권사가 주인이었는데 주인 얘기했더니 자기들 그걸 하나 어디서 샀는지 물어보세요 그러더라고 나한테 그 주인 권사가. 그래서 그걸 갖다가 다 막아야 돼. 여러분 비둘기 하면 이렇게 우리가 아주 순결한 뭐 상징이라고 하는 건데 그 비둘기 똥 싸고 오면 거기 막 지저분해. 병균 옮길 수도 있어요. 그러니까 새들이 막 어마어마하게 전 세계 어디도 있는지 새카맣게 하니 그 새들이 뜯어보니까 무서운 거야. 새들이 그 고기 뜯어먹는 거 무서워요. 까맣게 무서워. 눈알이 뻘겋고 무섭다. 솔개들이 얼마나 무서워. 그러니까 순식간에 다 잡아먹는, 다 해치우는 거예요. 참 무섭잖아요. 그 하나님의 큰 잔치라고 그랬어요. 이 하나님의 큰 불신자들은 하나님의 큰 잔치에 이 시체가 돼서 고기의 밥이 되는 거고, 우리 크리스천들은 예수님의 신부들은 예수님과 함께 이 땅에 내려와서 천년왕국에 들어가서 마지막 그 피로연을 천년왕국에서 기쁨과 즐거움으로 피로연을 하는 그 놀라운 공개적인 신원 잔치가 이제 천년왕국에 있다. 자, 19절 읽어봅시다. 내가 보여 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 탐자와 그의 군대로 전쟁을 일으키다가 전쟁도 아니라 그랬죠? 예수님이 일방적으로 대학살을 하는 겁니다. 20절 읽어봅시다. 시작. 짐승이 잡히고 그 앞에서 이적을 행하던 거짓 선자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배한 자들에게 이적으로 미혹하는 자라. 이 둘이 산채로 유황을 곳에 던지운다. 여러분 그 짐승이 뭐라고 말했죠? 짐승이 적그리도예요. 적그리도 통치자. 적그리도의 세력이 세지만 잠깐 몇 년 동안만 아주 잠깐 전 세계를 통치하는 모슬림 제국이라고 우리가 볼 수가 있는데, 자, 그 다음에 적그리도 누구를 잡았다 그랬어요? 그 옆에 오른팔과 같은 거짓 종교 지도자. 적그리도가 세계를 통치하게끔 오른쪽에서 종교를 다 몰아가지고 힘을 실어줬던 일종의 캐톨릭 세력 같은 그런 종교 단체의 지도자예요. 이 둘을 잡아서 어디다 집어넣어? 산채로 유황불 불고는 뭐라 유황불 레이크 오브 파이어. 유황불이 불어. 그 레이크 오브 파이어는 유황불 못. 불못이야, 불못.
그러니까 lake of fire with burning with sulfur 이렇게 말했어요. 자, 유황불못이 여기가 바로 우리 모든 불신자들이 가야 할 마지막 데스티네이션이다. 지금 지옥은 우리 불신자들이 가야 할 종착역이 아니에요. 이거 잘 알아야 됩니다. 지옥은 뭐예요? 지옥에 있는 기간도 굉장히 길지만 그것도 영원에 비하면 템퍼러리한 거야. 템퍼러리. 이 유황불못, lake of fire burning with sulfur. 이 유황불못이 모든 불신자와 악인들이 가야 할 최종 마지막 final destination이다. All the evil people, all the unbelievers will be resurrected and they are thrown into the lake of fire. Even 지옥, 현재 지옥도 will be empty. The souls in the hell will be resurrected and judged at the white throne, and they are thrown into the 유황불못. We don't know where is this lake of fire. 이 유황불못이라는 것이 우주에 어디 있는지 알 수 없어요. 지옥은 땅속 깊은 곳에 있다고 분명히 성경은 말해. 그렇지만 유황불못은 우주 어딘가에 있을 거예요. 이것이 바로 마지막 모든 악인들이 하는데 여기 제일 먼저 떨어진 자가 누구냐? 아까 말했지 뭐죠? 적그리도, 엔타이크라이스트, 그 다음에 그의 오른팔 같은 false prophet, 거짓 선지자. 요 두 명이 어떻게 돼요? 산채, 죽지 않고 산채로 잡혀가지고 여기에 제일 먼저 들어가는 거 어디에? 유황불못에 제일 먼저 1호로 들어가는 거짓 선지자가. 요것들이 3, 4년 동안 아주 세상에서 뭐 잘난 척하고 세상을 통치하고 그랬지만 이 아마겟돈 전쟁을 통해서 그 모든 군대들은 다 고깃밥이 됐죠. 세대의 고깃밥이 됐지만 이 두 놈들은 잡혀가지고 어떻게 돼? 유황불못에 최초로 떨어지는 운명이 되는 거예요. 산처로 이것을 영원히 고난받는 이 운명이 될 것이다. 저도 가만히 성경을 보니까 그러면 제일 먼저 이들이 이 유황불못에 떨어지고 두 번째 누가 떨어집니까? 두 번째 들어가는 건 어디냐? 사탄이 두 번째 들어가요. 사탄. 이건 사람이야. 사람 중에서 사탄이 영을 받아서 이 세상을 다스렸던 통치자, 독재자, 적그리도와 거짓 선지자가 먼저 유황불못에 최초로 떨어지고 그 다음에 1000년이 지난 다음에 용이라고 하는 사탄이 여기에 떨어지는 거예요. 두 번째 누가 떨어져요? 사탄이 1000년 후에 사탄이 여기에 떨어지는 사탄. 그 다음에 세 번째는 누가 떨어집니까? 모든 악인들이 이제 1000년 왕국이 끝나고 사탄의 반역을 통해서 사탄이 잡힌 다음에 사탄이 여기 불못에 들어가고 세 번째는 이 지구가요 불에 사라지고 여러분 지구가 노아 때는 뭐에 망했죠? 홍수로 망했어요. 그런데 베드로전서 3장 보면 이 지구는 이 우주는 불로 다 멸망하고 완전히 풀어져 버리고 완전히 이 땅의 물질대가 완전히 소멸해 버리는 거예요. 그런 다음에 예수님이 새 하늘과 새 땅을 만들어요. 요한계시록 21장 20장은 새 하늘과 새 땅으로 천년왕국에 있던 분이 다 옮겨가는 거예요. 옮겨갈 때 이 지구는 완전히 불에 타서 우주가 다 소멸하고 이 하나님이 새 하늘과 새 땅으로 우리 구원받은 자들을 옮겨간다. 근데 그 중간에 옛날 묵은 하늘과 묵은 땅이 있고 새 하늘과 새 땅이 있는데 그 중간에 뭐가 있어요? 백보자 심판대가 있다. 그 백보자 심판대에 지금 세상이 창조된부터 모든 구원받지 못한 지옥에 가 있는 영혼들을 다 부활시켜가지고 백보자 심판에서 행위록에 따라 다 그들을 심문한 다음에 그분들을 그 다음에 어디 떨어져요? 유황불못에 떨어져. 세 번째 들어갈 악인들이 세 번째가
세상의 모든 악인들 또는 불신자들, 불신자들이 세 번째 이렇게 떨어지는 거예요. 그래서 이 세 종류의 무리들이 유황불못이라고 하는 이 우주 어딘가 하나님이 만드신 마지막 데스티네이션에 들어가는 것이, 그 대신 천년왕국에서 주님께 영광 돌리던 순수한 그 당신의 백성들, 또 육체를 갖고 그 안에 들어갔던 그 이스라엘 백성들, 그런 사람들은 나중에 어떻게 돼요? 새 하늘과 새 땅으로, 주님이 새롭게 만드는 땅으로 옮겨가게 되는 것입니다. 완전히 이런 잘못된 것들하고 완전히 분리가 되는 이 불행한 사람들의 순서가 있어요. 누가 먼저 들어가요? 적그리스도와 거짓 선지자가 들어가요. 1000년이 지난 다음에, 1000년이 지난 하나님은 이 사탄을 왜 이때 안 집어넣느냐? 사탄이 해야 할 일이 있어요. 사명이 있다고. 뭐가 있어요? 1000년 동안 그 좋은 환경에서 엄청나게 행복한 일을 했는데, 그 중에서도 그때 태어난 사람도 있을 거 아니에요. 육체를 갖고 태어난 사람도 있잖아요. 그 사람들을 이 사탄이 1000년 동안 무적행에 있다가 풀려나서 그 사람들을 유혹하는 거예요. 그러니까 그 놀라운 것은 1000년의 그 놀라운 환경 속에서 자랐는데도 사탄이 유혹하니까 사탄을 쫓아가는 거예요. 하나님을 배반하고 사탄을 쫓아가니까 하늘에서 불이 내려서 그 사람들을 다 죽이고 사탄을 붙잡아서 어때? 유황불못에 집어넣는 거예요. 그러니까 사탄의 마지막 사명이 있기 때문에 잠깐 그 풀려놓는다고, 무적행에서. 그러다가 자기가 사명을 다 한 다음에 사탄에 붙잡아서 어디에 들어가요? 유황불못에 던져주고, 나머지 사탄을 따랐던 인간들도 다 불로 소멸해버리고, 마지막 지구가 불타고 백보자 심판이라는 마지막 이 악인들이 다 부활해가지고 그 다음에 자기 행위에 기록된 대로, 여러분 악한 일을 많이 한 사람은 더 큰 심판을 받고, 좀 악한 일을 좀 적게 한 사람은 적게 심판을 받고, 어쨌거나 다 불못에 들어가는 거예요. 불못 아랫못에 들어갈지 불못 윗못에 들어갈지 는 모르겠지만 악인들도 그 정도에 따라서 심판을 받는 거라. 그렇지만 우리는 어떻게 돼? 우리는 행위를 가지고 우리 행위를 받고 심판받는 게 아니라, 우리는 우리 행위를 받고 아무도 주님 앞에 설 자가 없어. 다 죄인들이야. 그렇지만 예수님께서 우리의 죄값을 당신의 피로 씻어주셨기 때문에 우리는 이 심판을 받지 않는 거예요. 예수님이 우리 대신 하나님의 심판을 받았기 때문에 우리는 그걸 믿고 사랑하고 영접했기 때문에 우리는 이 심판대에 서지 않고 어디에서요? 그리스도의 심판대라는 상급을 받느냐 안 받느냐가 중요한 것이고, 여기 불못에 들어가는 심판은 받지 않는다. 왜? 내 대신 예수님이 심판을 받았기 때문에, 그 존귀하신 예수님이 나를 대신하여 나를 사랑하사 내 대신 죄값을 다 치렀기 때문에 우리는 여기에 서지 않는다는 거예요. 예수님이 내 대신 죄값을 갚고 나에게 신옷을 입혀주셨기 때문에 우리는 그분만 붙들고 있으면, 그분만 사랑하고 그분만 순종하면 이 신보자의 심판대에 서지 않는다는 것이, 그게 은혜야. 그게 사랑이야. 근데 공로는 없지만 주님의 엄청난 사랑과 은혜를 우리가 측량할 수 있는 은혜를 받았기 때문에 이 불행한 이 악인들의 심판대에 서지 않는다. 예수님이 대신 내 대신 지옥을 경험했기 때문에 우리는 자유를 얻었다. 그렇기 때문에 우리는 목숨을 다해 주님을 사랑하고 섬기게 되는 것입니다. 자, 그죠? 그래서 여러분, 유황불못에 들어갈 사람들의 순서를 우리가 알아봤고, 그래서 21장을 우리가 정리했습니다. 기도합시다.